अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? रब सोना जनाब तुसी जिथे जिथे आओ तो ठीक ठाक तो खुशबाश रखे। पूरी दुनिया एक अजब जे सिस्टम च फसी है, अजब जे खाते च फसी है। घर च बैठे ने सारे ही, भावें तुसी पाकिस्तान विच हो, भावें फ्रांस विच हो, भावें इटली, भावें सऊदी अरब, भावें दुबई च हो, आस्ट्रेलिया विच हो, न्यूजीलैंड च हो, यानी दुनिया के जिस कोने च भी आओ, ठीक है। रब की जात ने यह शो किया, दस्या इंसान नूं कि तू जो मर्जी ब्याह कर, जिन्ने ब्याह जहाज बना, चंद से ब्याह जा, उत्ते बह के अमरीका पता के कहता है मैं उत्ते बह के सारा कुछ तक लेना, थल्ले कीड़ी लंघदी है नजर आती है, वड़ गई ना कीड़ी। हूँ रब जड़ा वो बेपरवाह है। जो मैं कहना साड़ियाँ कुताइयाँ, जो साड़ियाँ गलतियाँ वो साढ़े अगे आई ने। असी लोग तुम देख लो, इस दौलत ने, इस दुनिया की मसलन जाहो जलाल ने सानू रब नूं भुला छड्डिया। साड़ियाँ मसीतां खाली होंदियां ने, ठीक है, तो जे कि नसीबो आ जाए, ठीक है, या कि खुसरे नचदे होण पे, तो फिर असीं रज कट्ठे हो जाने। अगे अगे असीं निक्के निक्के होंदे ना, तुस मदारी आंदे, अच्छा तो डब्बा जिहा ना दगोना लोहे का, तो उन्हें उत्थां दबाना ना, तो बिच्चों मठियाई कड्ढ लियावनी। सोचना यार वो बंदे कट्ठे हो जाने, कट्ठे कर लैने उस बंदे ने, आना यार ये कोई बड़ा कम ही, दूजी बारी कड्ढना तो बिच्चों रुपये कड्ढ लियावने। भाई जी कहने का मकसद यह है कि असी जो मर्जी पे करिए, असी जिन्ना मर्जी पे करिए, साइंस जिन्नी मर्जी तरक्की पे करे, मेरे रब दे अगे कोई चीज़ नहीं है। मनना पेगा कि ओदी जिहड़ी जात है, ओदे पेता नूं ओ ही जानदा है। अच्छा फिर यह जिसले बंदा मुश्किल च आवे, हुण सारे से मुश्किल च मसलन छत चढ़ के अजाना देने पे, अंदर सारे बंदे नमाज़ां पढ़ने पे, तौबा तौबा करने कि यार सोने रब्बा माफ़ी चाह दे, सोने रब्बा माफ़ी चाह दे, ठीक है। लेकिन मैं अगले ढाड़े भी गल की सी कि मसलन असी सानू सब तो पहलां तो अपनियां गलतियां कवर करनियां चाहिए ने। जे साड़ियां गलतियां कवर हो गई ना, सही है कि नहीं, तो फिर माफ़ी बिल्कुल जी है ना, माफ़ी तो तां होंदी है ना जे तुसीं पहलां वो कम करो जेह्ड़ियां तो तुसीं मुतनफर होए हो, जेह्ड़ियां नूं तुसीं करना छड्ड दित्ता है। तुसीं किसे ते रहम नहीं करना, ठीक है। माड़े दी ज़मीन खोह लैनी जे, किसे दा पानी नहीं जे लंघन देना, किसे दा जनाब मसलन राह लंघदा ते छापे कट छड़ने जे, रंग बरंगे असीं कम्म करने आ, ठीक है। किसे नाल रुआल सारी गल तो रिंज हो जाना है, साडे घर जदों मुड़ा होया तुसीं कुन आए, असीं क्यों जाइए, ठीक है। निक्कियां निक्कियां गल्लां तो रिंज होना है असीं, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो जनाब असीं भंडियां पा लैनियां आपस च। ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ बचपन ਵਿੱਚ एक चंगेर से बह के रोटी खाते, वो जनाब निक्कियां निक्कियां गल्लां तो आके, छोटे छोटे मसलों तो आके, तो जनाब एक दूजे का सलाम दुआ लैनी छड्ड गए ने। असीं इंज ते नहीं आए, सानू छड़ा खराब किया इस दौलत ने। ध्यान मारो पिछा थोड़े जे, जिसले साढ़े कोल रुपये नहीं थे होंदे, ठीक है, जिसले नलका गेड़ के ते पानी भरी दा सी, उसले किड्डी चस आई। जिसले बाथरूम घर च नहीं सी होंदे, उसले कैटी रौनक होंदी सी बाहर जे जाइए ना, तो उस जिंदगी जो याद आती है ना। मैं कल परसों ना अपनी एक नर्स नाल उत्थे बैठे हस्पताल, तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या भाई काश जिंदगी का कोई रिवर्स गेयर होंदा, रब सोना ना एक रिवर्स गेयर दिंदा, आखदा वा जनिया गल कर वा कितों तक खड़नी पिछा, तो बंदा उन्हें फिर पिछा लैके जाता, तो फिर वो मौजां, तो वो मेले, वो रौनकां, वो प्यार, वो मुहब्बत शायद काश वो मिल सकता। मैं अगे भी बड़ी बारी गल की है, ठीक है बई, कोठियां की कोई गल नहीं सी हुंदी, भावें कच्चे ने ना, कोई मुश्किल नहीं सी, लेकिन खलूस बड़ा सी, प्यार बड़ा सी साडे विच, ठीक है। शामी लेफां च बह के ना, तो पूरे पिंड दियां खबरां पता लग जांदा सी। मसलन असीं निक्के निक्के ना, तो कहानियां पांदे भाई एक कीड़ी ते दो कीड़े, एक मसलन एक बच्चा ते दो बच्चियां, अच्छा किदे ने एह् अद्ध रक्खो जी। साढ़े पिंड ना मसलन साढ़े मसलन अद्धा मसलन फर्ज कर लो उधर अज अकबर सन जनाब, अल्लाह उन्होंने जनता च घर दे, ते यह जो उधर मसलन जरा अज यूब होरी ने
अल्लाह ताला अयूब साहब ने घर ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਬਾਬੇ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 400 ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਸੋ ਅੱਛਾ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ ਤੇ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਮਰਨ ਤੇ ਆਖਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਛਾਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਘੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਅੰਮਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਟ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਝੱਟ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਓ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਝੱਟ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੋਟਕਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਨਾ ਬਾਦਗੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਿਰਚੀ 'ਚੋਂ ਸਾਲਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲਣ ਬਸ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਇਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ ਇੰਝ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭੈਣਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ੋਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਫਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵੇ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਸਲਨ ਪੈਰ ਰਗੜਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਰੋਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੂਟ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 70 ਮਾਵਾਂ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਿਓ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਾਨੋ ਅਕਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ
ਮੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮਾਫੀ ਮਾਫੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਬ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਮਸਾਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਘਰ ਘੁਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੀਠ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇ ਰੱਬ ਬਚਾਏਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਚੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਹੂ ਆ ਜਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਟੁਰ ਪਊਗਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਸਲਨ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਠੇਲਾ ਆਇਆ, ਰੇਲਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਵਜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਰਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਚੌਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ, ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਵੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਇਮਰਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਘੱਟ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਨ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਯਾਰ। ਮਸਲਨ ਬਾਰ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰਾਜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਭੈੜਿਓ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਟ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਨਾਬ, ਮਾਈਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਓਕੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਯਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਯਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮਸਲਨ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਐਨਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਭੈੜਿਓ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਲੱਭਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ। ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਇਟਲੀ 'ਚ 600 ਆਦਮੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੈੜਿਆ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ यार अब पता नहीं कफन भी मिलता है कि नहीं, छापर में बंद करके फै ਉਹ ਭੜਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਵਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਵਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਸ਼ਲਗਮ ਨਹੀਂ ਮਸਲ ਜੰਮਦੀ, ਪੈਪਸੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮਸ਼ੀਮ ਨਾ ਖਾਓ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲਗਮ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।